Okay, so what I was telling that instrument, if I show you, then only you can understand this definition very well. So त्या कंटेनर राहते त्याला, तर त्याच्यामध्ये आम्ही we will put the soil and from the groove we will cut it. And soil ला कट केल्यानंतर दोन पार्ट्स होणार सॉइलचे, इकडे थोडं होणार आणि इकडे थोडं होणार, मध्ये ग्रूव स्पेसिंग राहणार. तर आम्ही 25 ब्लोज देतो त्याला, 25 दा त्याला करतो. आणि असं केल्यानंतर 12 mm चं डिस्टन्स इफ इट क्रॉसेस 12 mm distance or half inch of distance, then we can call it as that is the liquid limit. That is the liquid limit. This one you will understand when you do the lab practical. And definitely we are having this instrument. So in the virtual lab class or something, I will take this one and I will show you how to find the liquid. So for the time being, apart from this, these three definitions should be clear to you. First is, it is the boundary between plastic state and liquid state. Second is, it is in the liquid state, but minimum water content, when you add it, just it will start to flow. Just it will start to fall, and it is having minimum shearing strength. So all these definitions you remember, and this definition, people cannot, I mean, follow it. I will show it in the laboratory this Thursday. Liquid limiters घेतो मी, नाहीतर बघू कसं झालं तसं. तुम्ही ये नाही गेल तर मी इथं व्हर्च्युअल लॅब तरी वर्क करून दाखवतो तुला. Virtual lab मध्ये instrument I will show it, then you will follow it. Got it? So now at liquid limit, all soils have nearly negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square approximately. So this is the minimum shear strength, negligible shear. 2.7 kilo म्हणजे काय जास्त नाही, per meter square ला फक्त एवढंच 2.7 kilonewton strength राहणार, shearing strength. And compressibility of soil directly depends on the liquid limits. Greater the liquid limit, greater is the compressibility of the soil. ह्याला आपण अंडरलाइन करून घ्या. हे सगळं तुम्हाला MCQ मध्ये विचारणार. हे सगळं तुम्हाला MCQ मध्ये विचारणार. So what they will ask, see, at liquid limit, all soils have nearly negligible shear strength of 2.7 kilonewton per meter square. आणि कॉम्प्रेसिबिलिटी जी है, कॉम्प्रेसिबिलिटी म्हणजे काय, दबाव उसके ऊपर, उसका वॉल्यूम कम होता, दैट इज द कॉम्प्रेसिबिलिटी. सो इट विल कसं होणार कॉम्प्रेसिबिलिटी, हे पुन्हा दोन मेथड्स आहेत, कॉम्पॅक्शन आणि कन्सॉलिडेशन. व्हेन आय टेक दॅट चॅप्टर यू विल कम टू नो कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लिक्विड लिमिट्स. So more the liquid limit, more is the compressibility of the soil. It is naturally true. पाणी जास्त असले की तुम्हाला दबत जाते, पाणी कमी सॉइल पण जास्त असले की रिडक्शन इन वॉल्यूम कमी होते. सो इट इज व्हेरी, सो रिमेंबर, compressibility of soil directly depends on liquid limits. Compressibility of soil directly depends on liquid limits. Greater the liquid limit, greater is the compressibility of the soil. Greater the liquid limit, greater is the compressibility of the soil. So this is all about liquid limit. This is all about liquid limit. So this is all about a liquid limit. So now I will explain the second thing. What is a plastic limit? What is a plastic limit? So plastic limit काय आहे? So first of all, it is the boundary. हे तर तुम्ही क्लिअरली म्हणू शकता, it is the boundary between the semi solid state and plastic state. हे माहिती आहे ना तुम्हाला. इथं बघा, हे प्लास्टिक लिमिट आहे WP, हे बाउंड्री आहे. हे बाउंड्री कशा कशामध्ये आहे, सेमी सॉलिड स्टेट आहे इकडं, इकडं प्लास्टिक स्टेट आहे. ह्या दोन्ही मध्ये जे बाउंड्री आहे, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट. इट इज कॉल्ड plastic limit. Whereas the boundary between plastic state and liquid state is called liquid limit. The boundary between plastic state and liquid state is called liquid limit, whereas the boundary between semi-solid state and plastic state is called plastic limit. Is called plastic limit. Got it? Plastic limit is denoted by WP. Liquid limit was denoted by WL, whereas plastic limit is denoted by WP, and it is the boundary between semi-solid state and plastic states of consistency. Plastic state of consistency.
It is also defined as the water content. It is also defined as the water content at which soil would just begin to crumble when rolled into a thread of approximately 3 mm diameter. तर आणखी एक डेफिनेशन बघा. तर आम्ही काय करतो, आता सॉइल घेतो, सॉइलला आम्ही रोल करतो, रोल करून असं खेळतो ना आम्ही लहानपणी, ते सॉइलला रोल करून 3 mm डायमीटरचं एक रोल करून घेतो. रोल करून मी ग्लासवर ठेवतो आणि त्याला मी रोल करत गेल तेव्हा ते जस्ट बिगिन टू क्रम्बल, क्रम्बल मध्ये क्रॅक्स येतात त्याच्यामध्ये सॉइल मध्ये, ते जेव्हा येतात ना, दॅट लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट. आणि एक्सपेरिमेंट एक्झाम मध्ये करणं खूप इझी आहे. सगळेजण मला हेच द्या हेच द्या म्हणतात, काही नाही. तुम्ही काय करायचं, सॉइल घ्यायचं, पाणी घालून सॉइलचं रोल करायचं, रोल करून त्याला 3 mm च्या डायमीटर होजेपर्यंत ग्लासवर रोल करत जायचं. जेव्हा ते क्रम्बल व्हायला स्टार्ट करते ना, त्याचं वॉटर कंटेंट काढायचं, अँड दॅट इज द प्लास्टिक लिमिट. मीन्स whenever a 3 mm soil diameter soil just starts to crumble, no, that particular limit, that particular water content is called plastic limit. So this is the second definition. So first definition is plastic limit is denoted by WP, and it is the boundary between semi-solid state and plastic state of consistency. Plastic state of consistency. And second is, it is also defined as the water content at which the soil would just begin to crumble when rolled into a thread of approximately 3 mm diameter. And one more definition is there. What it says, it is the minimum water content. It is the minimum water content at which the soil mass can be deformed without cracking. मीन्स क्रॅक होऊ देऊ नये, क्रॅक जस्ट स्टार्ट होते ना, त्याच्या अगोदर जे वॉटर कंटेंट राहतंय, क्रॅक्स म्हणजे क्रॅक्स येते, तुम्ही बिल्डिंग मध्ये फाउंडेशन वीक असतं तर कसं क्रॅक्स येतात बघा तुमच्या घरच्या वॉलवर, तसं क्रॅक्स येतात सॉइल मध्ये पण. सो दॅट इज कॉल्ड क्रॅकिंग. ते येण्याहून अगोदर जस्ट असं स्टार्ट व्हायला राहतंय. सो दॅट पर्टिक्युलर वॉटर कंटेंट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट, इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट. ओके, गॉट इट. द सेकंड वन ऑल्सो. Okay. Now the last one I will define. What is shrinkage limit? What is shrinkage limit? So shrinkage limit is denoted by WS. Shrinkage limit is denoted by small ws. Water content at which the soil sample changes from semi-solid to solid state is known as shrinkage limit. Water content at which the soil changes from no, actually it is solid state to semi-solid state is called as shrinkage limit. It is defined as the maximum water content at which maximum minimum कुठे आहे बघा, हे पण डेफिनेशन लिहिताना. It is defined as the maximum water content at which reduction in water content will not cause decrease in the volume of soil mass. म्हणजे सेमी सॉलिड न सॉलिडला येऊन, म्हणजे तुम्ही पाणी इथं कमी करला होतो, मागच्या 2 मध्ये ऍड करला होतो, इथं पाणी कमी करत जातो. तुम्ही पाणी कमी केल्यानंतर त्याचं व्हॅल्यूम चेंज होणार गेलाय ना, दॅट लिमिट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. आठवण ठेवा, तुम्ही आमचं केव्हा चेंज होणार नाही, फक्त सॉलिड स्टेट मध्ये व्हॅल्यूम चेंज होणार नाही. पण तुम्ही पाणी घालत चाललात, मॅक्सिमम पाणी घातलात तुम्ही, पण तेव्हा सुद्धा हे चेंज झालं नाही. सो दॅट लिमिट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. It is the lowest water content at which a soil can still be completely saturated. हे बघा, हे दोन्ही आठवण ठेवा. It is the maximum water content at which reduction in water content will not cause decrease in the volume. म्हणजे मॅक्सिमम पाणी तुम्ही घातल्यानंतर पण ह्याचा व्हॅल्यूम चेंज होणार नाही. That limit is called shrinkage limit. That limit is called shrinkage limit. Whereas it is the lowest water content at which the soil can still be completely saturated. Means कमी पाणी घातल्यानंतर इथे सॅच्युरेटेड होणार सॉइल, मीन्स फुल्ली 100% सॅच्युरेशन होणार, and that is called what is called shrinkage limit. So this is the definition of shrinkage limit. Means बघा, you will see here. So this is the graph. So इथं बघा, हे बाउंड्री between plastic state and liquid state is liquid limit.
तर लिक्विड लिमिट मध्ये काय होणार, इट जस्ट स्टार्ट्स टू फ्लो, ह्याच्यामध्ये फार नेग्लिजिबल शिअर स्ट्रेंथ राहणार, and that negligible shear strength he has given it as 2.7 kilonewton per meter square. 2.7 kilonewton per meter square. Whereas in case of plastic state, when you add minimum water, just the soil will start to crumble, cracks दिसायला सुरू होणार, and that is called plastic limit, and it is the limit between semi-solid and plastic state. And finally, it is shrinkage limit is the boundary between these two, solid and semi-solid state. But what we do here, it will change from this to this stage. Means पाणी कमी करतो आम्ही इथे ऍड करून जास्त करत होते, तर पाणी कमी केल्यानंतर एक असलं स्टेज येतं, मॅक्सिमम पाणी घातल्यानंतरही तुमचं व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही, and that particular water content is called shrinkage limit. That particular water content is called shrinkage limit. I hope all the definition, or it is the lowest water content at which the soil can still be completely saturated. So these are the different, definitions. So till now in this slide, whatever I told you are very much clear to you. First of all, you should know what is consistency of soil. Consistency represents the relative age which soil can be deformed by adding the water content or reducing the water content. Okay, so there are 4 stages: solid state, semi-solid state, plastic state, liquid state, and after that I defined this by the graph. So only in the solid state, the adding or reduction in the water content, the value is not going to change, but in all the other 3 stages, whenever you add the water, the value will increase, and when you reduce the water content, the value will decrease. The value will decrease. So this is the volume corresponding to liquid limit. This is the volume corresponding to plastic limit. And this is the dry soil value. This is the dry soil value. And the boundary between these two is called liquid limit. Boundary between semi-solid and plastic state is called plastic limit. And boundary between these two is called shrinkage limit. This was very much clear to you. Then I defined liquid limit in different ways. Different ways. And after that, I defined plastic limit, how it is denoted, and then finally I defined shrinkage limit. Shrinkage limit means maximum water content तुम्ही घातल्यानंतर ही water content घातल्यानंतर सुद्धा याच्यामध्ये decrease in the volume नाही होणार, will not cause decrease in the volume. This definition you remember. So this is called shrinkage limit. And luckily, fortunately, all the 3 laboratory experiments we are having, and when we do these experiments, so definitely you will understand in the better way what is liquid limit, what is plastic limit, what is shrinkage limit, what is liquid limit, what is plastic limit, and what is shrinkage limit. Oh, any doubts, please? काय डाऊट असतं सांगा, काही सजेशन असलं तर सांगा. सर कळना गेलंय, कळालंय, काय नाही, काय करायचं आहे, तुमचं प्रॉब्लेम काय आहे, सर मला डिस्कस करून सांगा. 2-3 minutes time I will give you. So if you are following, it is well and good, going smoothly, okay. So even if I didn't solve much more problems, तर मी 10-15 प्रॉब्लेम तर प्रत्येक चॅप्टरवर करणारच आहे. तर फर्स्ट चॅप्टर आणखी करायचे होते, but I will share this one, and we will do the gate questions also. Whenever let the complete it, तुम्ही पहिले अगोदर चांगलं कॉन्सेप्ट करून घ्या, and then we will go for gate questions. Okay, स्नेहल, काही काय डाऊट? लँग्वेज, इंग्लिश, स्पीड इज ओके, और स्टिल आय गो अजून स्लो जाऊ काय? त्याच्याहून स्लो काय मला वाटणार नाही. You want still whatever your doubts are there, please put it here. Whatever your doubts are there, you put here. If you have any suggestions, नाही सर असं करा, असं करा, पण त्याला तुम्ही सजेशन देण्याच्या अगोदर तुम्ही अभ्यास करावा लागणार आणि क्लिअरली समजून घ्या. मी सांगायचं मीनिंग काय आहे तुम्हाला, की हे तुम्ही समजून घ्या. किती द मोर यू अंडरस्टँड, द मोर इट इज बेटर. कॉन्सेप्ट समजा, तुम्ही रट मारून इट इज द बाउंड्री बिटवीन दिस अँड दिस लिहून तुम्ही मार्क्स घेऊ शकतात, पण असं नाही. तुमचे गेट एक्झाम असं राहणार नाही. गेट त्यांना माहित राहते तुम्ही कसले क्वेश्चन विचाराव, क्वेश्चन्स रिपीट होणार, तेच पॅटर्नचे राहते, पण ते तुम्हाला कॉन्सेप्ट माहित असलं की तुम्ही इझी करू शकता. तुमचं कोणते कोचिंगचे शिकवायचं लागणार तुम्हाला. आठवण ठेवून घ्या, तुम्ही कोणतेही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम करता तुम्ही बेसिक करून घ्या.
what will happen in liquid limit when increase compression increase, then volume will reduced. Of course, but first I will clear the Uday Lande's doubt. What he is asking is what will happen in liquid limit. See, in liquid limit, what happens, Uday? It is in the liquid state. Just it has started to flow. Just it has started to flow. That is the liquid limit. म्हणजे तेव्हा ते व्हायला फ्लो होने शुरू होता वहां से. उससे और ज्यादा पानी डालता और फास्ट फ्लो भाता, लेकिन हम लोग मिनिमम वाटर कंटेंट बोल रहे हैं. मिनिमम वाटर कंटेंट डालने के बाद वहां से वो फ्लो होने को स्टार्ट करता. दैट इज द लिक्विड लिमिट. और यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल रहता, कम रहता. लेकिन आप उससे ज्यादा भी और पानी डाले तो वो कोई लिक्विड लिमिट नहीं रहता, उसको लिक्विड ही बोलते पूरा. वो मिट्टी कम होता, पानी ज्यादा होता. And what is the Vaibhavi Kamle's doubt is that, sir, when water content is increased, compressibility is also increases. Compressibility is also increases. Very good, but that right. Then volume will be reduced. Right, of course. That is right. So volume change in volume is there, no? Here it will be there. तो अगर वैभवी यहाँ देखो तुम ग्राफ देखिए, यहाँ पर जैसा देखो ये वाटर कंटेंट बढ़ते जा रहा, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा. अगर से वाटर कंटेंट कम होते गया तो वॉल्यूम भी कम होता, वो कॉम्प्रेस हो रहा. राइट वैभवी. सो आता तुम्ही इथपर्यंत या. हे असलं स्टेज आहे, तुम्ही कितीही वॉटर कंटेंट कमी करा तुमचं व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही. हे सॉलिड स्टेट मध्ये येणार आहे. तुम्ही कितीही पाणी कमी करा, वॉटर कंटेंट कमी करा, इथं चेंज होणार नाही. दिस इज द सॉलिड स्टेज अँड दॅट लिमिट इज श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज लिमिट मध्ये तुम्हाला पाणी घातल्यानंतर मॅक्सिमम पाणी एकदा घातलं तुम्ही, संपलं. पुढे तुमचं व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही का, म्हणजे ते आता सॉलिड स्टेट मध्ये जाणार आहे. So definitely, I hope your doubt is clear. Okay. So when water content is increased, of course, compressibility also increases. Compressibility म्हणजे दबाव होणार. जब दब जाता है तो value will be reduced. It is naturally, it is there. Okay. I hope everybody is following it very keenly. I am very happy. असं काही विचारा तुम्ही मास्टरला तुम लोग परेशान करना टीचर को. टीचर मजबूर हो जाना घर में जाके फिर और एक बुक देख के पढ़ के आपको समझाना. ऐसा तुम इतना मतलब तुम डीपली पढ़ना. क्यों क्या है, मैं 2-4 डेफिनेशन में लिखाता हूँ, पेपर सेट करता हूँ, आपको पेपर क्वेश्चंस देता हूँ, पास होना कोई बड़ी बात नहीं. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज स्टडी कॉन्सेप्ट वाइज. मोर कॉन्सेप्ट वाइज इफ यू स्टडी नो, तुम्हाला काही कोचिंग लागणार, काही प्रिपरेशन लागणार, फक्त तुम्ही टेस्ट सिरीज तुम्ही गेट पास करू शकता. प्रत्येक सब्जेक्टचं ते कॉन्सेप्ट काय आहे ते क्लिअर करून घ्या. तुम्ही युनिव्हर्सिटी एक्झाम आहे चांगलं मन देऊन कॉन्सेप्ट वाइज शिकलात ना, so definitely it will be helpful. Okay, so let me stop it here. Next, for the next PPT I will go now, PPT 12. So now everything is clear to you, and remember all these limits are also called as Atterberg limits, also called as Atterberg limits. Okay. Today I will share up to 8 पर्यंत शेअर केलो ना. 9, 10 and 11, 12 चारही आज शेअर करतो मी. Okay. But we'll study now after shrinkage limit in detail. It is given. Then of course shrinkage limit is very important one. Some derivations are also there. Some graph is also there. Okay. So we will after studying the liquid limit and plastic limit. So how to find those experiments in the lab, that also I will explain you. This is very important. It is in the theory as well as in the lab also. So now I will start shrinkage limit. I will start shrinkage limit. What is the shrinkage limit? You see here, if a saturated, see 3 figures are there. This is the original picture. So this is solids, this is water, its mass is m1, its volume is v1. Its volume is v1, please. So the soil point at which shrinkage limit म्हणजे वॉटर रिडक्शन झालं, म्हणजे बघा नंतर हे आलं, तर आता हे मास झालं, याचं m1 असलेलं किती झालं, आता m2 झालं, आणि व्हॉल्यूम कमी झालं, हे सॉलिड्स एवढं राहिलं, वॉटर कंटेंट एवढं झालं. ओके. अँड हे फायनली ड्राय सॉइल आहे, आणखी वॉटर कंटेंट तुम्ही कमी केलात तर हे md
हे एअरवाइड्स आहेत फक्त तिथं का म्हणजे पाणी सगळं निघून गेलंय आता हे एअरवाइड्स आहेत तिथं आणि हे सॉलिड्स आहेत. फर्स्ट यू ट्राय टू अंडरस्टँड दिस फिगर. फर्स्ट यू ट्राय टू अंडरस्टँड दिस फिगर. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस फिगर. इज इट क्लिअर नाउ? फिगर्स अगोदर कसा आहे ऍज इट इज आहे ओरिजिनल सॉइल आहे ह्याचा व्हॅल्यूम V1 आहे आणि ह्याचं M1 मास आहे. हे एवढं सगळं व्हाईट्स मध्ये पूर्ण काय पाणी आहे. नंतर काय होणार श्रिंकेज लिमिट मध्ये व्हॅल्यूम कमी होणार. व्हॅल्यूम कमी होऊन ह्याचं मास किती होणार आता हे सॉइलचं M2 होणार आणि हे वॉटरचं व्हॅल्यूम कमी होणार आणि फायनली काय होणार हे ड्राय होणार. ड्राय झाल्यानंतर आणखी पाणी काढलात तुम्ही तर ड्राय होणार पूर्ण सॉलिड स्टेट मध्ये आलं. तर सॉलिड स्टेट मध्ये आलं तेव्हा एअरवाइड्स एवढे आहेत. तर बघा तुम्ही श्रिंकेज लिमिटनं ह्याच्यामध्ये पाणी तुम्ही कमी केलात पूर्ण पण व्हॅल्यूम चेंज झालं काय तर नाही झालं. पण ह्या ओरिजिनल पासून तुम्ही जेव्हा चेंज केलात श्रिंकेज लिमिट पर्यंत एकदा आणलात ना पाणी व्हॉल्यूम कमी करून हे व्हॅल्यूम तुम्ही आता पुढे किती पाणी करा हे चेंज होणार नाही. ह्या स्टेटला म्हणते श्रिंकेज लिमिट. ऑफकोर्स आय विल एक्सप्लेन हिअर फ्रॉम द फिगर ऑल्सो. तर श्रिंकेज लिमिट काय आहे तुम्ही आठवण ठेवा. श्रिंकेज लिमिट म्हणजे ते लिमिट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पुनः फिर और आप वाटर कंटेंट कम करते जाओ लेकिन आपका वैल्यूम चेंज नहीं होने वाला है. वैल्यूम चेंज यहाँ जो था वही होने वाला है. दैट इज द श्रिंकेज लिमिट. और एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ये लैब में मर्क्यूरी लेके वो सब लेके हम लोग इसको करते हैं. दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. Okay, you see here, if a saturated soil sample is taken having water content more than the shrinkage limit and allowed to dry up gradually, its volume will go on reducing till a stage will come after which the reduction in the soil water will not result in further reduction in the total volume of the soil sample. The water content corresponding to the stage, this stage is known as, or that stage is known as the shrinkage limit. यही एक्सप्लेन करा इसमें और कुछ नहीं. एक्सप्लेन क्या है पहले हम कुछ सॉइल लिए. सॉइल में वाटर कंटेंट भी वाटर भी है सॉइल में सॉलिड्स भी है वाटर भी है और सॉलिड्स भी है. सो जैसे जैसे हम इसका वाटर कंटेंट कम करते जैसे जैसे हम इसका वाटर कंटेंट कम करते तो इसका वैल्यूम कम होता. लेकिन एक ऐसा स्टेज आता ऐसा वक्त आता जहां पर आप वाटर कंटेंट कम भी की वाटर कंटेंट तुम्ही कमी ही केलात तर वॅल्यूम चेंज होणार नाही. तर त्या स्टेजला काय म्हणते yes what is this called it is called shrinkage limit. The simple definition, a reduction in the water content is not going to cause a reduction in the volume and that stage is called shrinkage limit. That stage is called shrinkage limit. कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज इसमें फिगर में और इस एक्सप्रेशन में. The water content corresponding to that stage where the reduction in water content is not going to make change in value. Change in value is called shrinkage limit. Is called shrinkage limit. Clear? So यहाँ पर और फिगर में दिया देखो the water correspond to that stage. In figure A shows such a soil sample of volume V1, mass M1, while figure B is the stage of the sample at which it is shrinkage limit. यहाँ पर shrinkage limit में है. हाँ सोनाली एक बार और रिपीट करता हूं. देखो अगोदर तुम्हाला कळू दे श्रिंकेज लिमिट म्हणजे काय. श्रिंकेज लिमिट म्हणजे ते स्टेज आहे ज्याच्यामध्ये तुमचं वॉटर कंटेंट चेंज करणार गेलं तरीही कधी करत गेला तरी तुमचं वॉल्यूम चेंज होणार नाही. हे माहित झालं काय तुम्हाला. एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को. अब ऐसा स्टेज आ गया आप लोगों का आपको कितना भी गालियां दे दो आप बेशर्म के बेशर्मी है आप कोई सुधरने वाले नहीं. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल आई मीन फॉर श्रिंकेज लिमिट. अब यहां पर क्या होता था कि वाटर कंटेंट चेंज करते ही वॉल्यूम चेंज होता था. शुरू में कैसे रहते आप फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा बहुत गुस्सा करे गालियां करे तो आप चेंज कर लेते हो जाते थे. पढ़ते थे लिखते थे होमवर्क करते थे असाइनमेंट बताते थे. लेकिन अब थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में और कम थर्ड ईयर में आते आते खत्म.
आपको कितना भी गुस्सा करो, कितना भी समझाओ, आपका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, आप जैसे के वैसे ही रह रहे. सो दिस स्टेज वॉटर कंटेंट तुम्ही कितीही कमी करा, वॉटर कंटेंट कमी केल्यावर सुद्धा हे वॉल्यूम चेंज होणार नाही. दॅट स्टेज इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. That stage is called shrinkage limit. In this figure, this is the original soil. Its volume is V1. Water is mass is M1, and this much is the water is there. So what I will do now, certain water I will remove. I will remove certain water. So when water is reduced here, so definitely volume is also going to be reduced. And this stage is okay. We got this one. But after this, suppose if you remove the water, so it is not going to make change in volume here. It is not going to make change in a volume here. So this stage is called shrinkage limit. This stage is called shrinkage limit. कळलं की नाही तुम्हाला? हा तर this is the shrinkage limit. Sonali Shinde, whether it is clear? I hope it is clear. Okay बेटा. तर कळलं की नाही तुम्हाला? म्हणजे काय, तुम्ही पाणी पुन्हा मधनं काढत गेल्यानंतरही व्हॉल्यूम चेंज होणार नाही. सो दॅट स्टेज इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट. अगोदर होणार, नंतर एक स्टेज आल्यानंतर ते चेंज होणार नाही. दॅट इज द श्रिंकेज लिमिट. द वॉटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू दॅट स्टेज इज नोन एज द. So figure 1 shows the soil sample of volume V1 M1, and this shows after reduction in water content, volume has changed to now V2, and this mass is of course M2 now. So this one is there, and further figure C is the own dried sample having volume VD and mass MD. So इस फिगर में क्या है, पूरा पानी निकाले. पूरा पानी कैसा निकालते हैं? हाँ, सॉइल का पानी कैसा निकालते हैं आपको पता है? आपको सॉइल का पानी ऐसा मुंह पाइप पे रहता, मिट्टी में से सॉइल निकालने तो हाँ, घड़े में का पानी निकाल सकते हैं आप पाइप से. तो यहाँ पर आप सट असं उलटा करो तो आपको फेकल्यानंतर पाणी कमी होणार. पण ह्या मातीमधलं पाणी कसं काढतात, तर मातीमध्ये काय करतो आम्ही, माती ओव्हन मध्ये ठेवतो, ओव्हन मध्ये ठेवून हीट करतो एक पर्टिक्युलर टेम्परेचर. कन्सॉलिडेशन बेटा, कन्सॉलिडेशन आम्ही करणार, आपलं आपण होणार आहे. ते कन्सॉलिडेशन काय आहे अजून मी पुढे सांगतो तुला. कन्सॉलिडेशन मध्ये पण पाणी जाणार आपलं आपण, पण ते नॅचरल प्रोसेस आहे बेटा. तिथं आम्ही हीट करणार, काय करणार, काही करणार, आपलं आपण हळू ते किती 1 वर्ष 2 वर्ष टाइम घेते consolidation. So what is compaction, what is consolidation, we'll go further. So here I will try to understand shrinkage limit. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सॉइल को ओवन में रखता हूँ. ओवन में रखने के बाद इसका मास हो जाता, सारा पानी चला जाता, तो ड्राई हो जाता है. या तो व्हाइट्स रहेंगे या सॉलिड रहेंगे. व्हाइट तो रहना ही है, व्हाइट्स रहेंगे तभी तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता. समझ में आ रहा है आपको? व्हाइट्स भी चले जाएंगे तो फिर सॉलिड्स का वैल्यूम रहता. इसीलिए सारा पानी जाने के बाद व्हाइट्स रहेंगे ही रहेंगे. तो कंबाइनली इट्स मास इज md and its volume is vd. Its mass is md and it is vd. It is vd. Figure C is the own-dried sample having volume vd and mass md. Evidently according to the definition, volume v2 and vd are equal. है ना? इथं बघा तुम्ही ही फिगर बघा, जेव्हा व्हॅल्यूम चेंज झाले नाही म्हणजे या उदय, यस यस यस, प्रॅक्टिकल आहे. श्रिंकेज लिमिट मध्ये आम्ही काय करतो, प्रॅक्टिकल आहे. मर्क्युरी यूज करून हे केवढा व्हॅल्यूम आहे त्याला डिस्प्लेस करून पुन्हा त्याला ड्राय करून प्रॅक्टिकल आहे याच्यावर. आय विल एक्सप्लेन. तुम्ही एकदा प्रॅक्टिकल लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट केलात ना, तुम्हाला कॉन्सेप्ट आणखी क्लिअर होणार. तुमचे कॉन्सेप्ट आणखी क्लिअर होणार. तुमचे कॉन्सेप्ट आणखी क्लिअर होणार. ओके, क्लिअर? हाँ, तर बघा आता हे एक डेरिवेशन आहे, ते करलाय. फिगर सी इज द ओन ड्राइड सॅम्पल
having volume VD and mass MD of course, and V2 and VD are equal. हे कळलं का तुम्हाला? व्हॉल्यूम चेंज झाला नाही म्हणजे जे V2 आहे तेच VD आहे. आता मास ऑफ वॉटर किती राहणार? मास ऑफ वॉटर इज इक्वल टू अगोदर M1 होतं, अगोदर काय होतं M1 होतं, आता किती झालं याचं मास MD. This was with water, this is totally dry without water, means mass of water is equal to M1 minus MD. दो चीज याद रखो, यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर इसका वॉल्यूम V2 था, अब VD हो गया, लेकिन V2 और VD दोनों भी सेम है. मास स्टार्टिंग में M1 था, अब MD हो गया, सो M1 माइनस MD विल गिव यू मास ऑफ वाटर. M1 minus MD will give you mass of water. So mass of water is given by M1 minus MD. Mass of water is given by M1 minus MD. Now, loss of water from A to B is equal to, loss of water from A to B is equal to, बघा हे इथून इथपर्यंत. तर तुम्हाला एक डेफिनेशन माहित असेल, loss of water is equal, sorry, density of water is equal to mass by volume. Do you agree? Density of water is equal to mass by volume. और mass is equal to क्या होता है? Density into value. Mass is equal to density into value. तर इथं काय केलं आहे ना, लॉस ऑफ वॉटर म्हणजे मास कमी किती झालं म्हणजे V1 minus V2 into density of water rho W. So this is the loss of water. This is loss of water from A to B. But what is the mass of water in B? The mass of water in B is equal to अगोदर maximum change एवढं झालं M1 minus MD minus V1 minus V2 into rho W. हे स्टेप कळालं काय? विचार करा, फिगर बघा, विचार करा, रफ पेपरवर तुम्ही एकदा फिगर घालून घ्या. दनमण 1 मिनिटामध्ये हे कळावं लागतं तुम्हाला. उगा मी तुम्हाला रट मारून शिकवायचं नाही मला, हे तुम्हाला कॉन्सेप्ट क्लिअर व्हावं. हे तिन्ही फिगर उतारलो, हे तीन फिगर उतरून घ्या, उतरून घेऊन हे सगळं लिहून घ्या आणि नंतर मी ते हे स्लाइड घालतो, तुम्ही विचार करून मला सांगा कळालं की नाही. नाहीतर मी पुन्हा सांगतो. त्याला अगोदर दन म्हणून 1 मिनिटामध्ये उतरून घ्या. क्लिअर करून घेतला तर हा फिगर काढल्यानंतर आता हे कळालं का बघा. मास ऑफ वॉटर म्हणजे काय, अगोदर जे होतं टोटल सॉइल विथ वॉटर M1 होतं, नंतर ड्राय झाल्यावर MD झालं, म्हणजे काय गेलं याच्यामधनं, पाणी गेलं. सो मास ऑफ वॉटर इन A इज इक्वल टू M1 मायनस MD. डू यू एग्री विथ दिस? अँड लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम A टू B, फर्स्ट फिगर न सेकंड फिगर मध्ये केवढं पाणी गेलं, दॅट कॅन बी फाउंड बाय चेंज इन व्हॅल्यूम इनटू रो W, because volume into rho W will give you mass. So V1 minus V2 into rho W. So mass of water in B is equal to, B मध्ये किती पाणी राहिलं, is equal to M1 minus MD, टोटल पाणी माइनस एवढं लॉस झालेलं एवढं राहिलं पाणी. तो मास सेकंड फिगर में कितना मास है वाटर का, ये इतना है. और श्रिंकेज लिमिट इज गिवन बाय मास ऑफ वाटर इन B divided by mass of dioxide. Water content is the definition of water content. म्हणजे काय definition? Water content is equal to mass of water by mass of solids.
तो बी में मास ऑफ वाटर इतना है और मास ऑफ सॉइल कितना है, md है. सो m1 माइनस md माइनस v1 माइनस w. यस, एनी डाउट? तुम्ही पेन घेऊन करा थोडं, म्हणजे तुम्हाला पुन्हा म्हणजे अजून काय तर यस. प्रतीक्षा म्यूट करून घ्या. हा, सांगा आता इथं काही डाऊट असतं सांगा तुम्हाला प्लीज. बघा एकदा पुन्हा, आणि काही डाऊट असलं तर सांगा मला. व्हेरी इंटरेस्टिंग इट इज. तुम्ही ते तिन्ही फिगर लिहून घ्या, हे लिहून घ्या. टुडे आय विल शेअर द पीपीटीज ऑल्सो. तर तुम्हाला काही हे कळालंय का, हे स्टेप कळाला काय, हे स्टेप कळाला काय, तर मी तुम्हाला पुढे जातो. ओके, व्हेरी गुड. स्नेहा कटप इज सेइंग नो डाऊट. व्हेरी गुड. बट अदर्स प्लीज, हे सगळं तुम्हाला कळालं काय. आता इथं मी वॉटर कंटेंटला डिफाईन केलं. वॉटर कंटेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर बाय मास ऑफ सॉलिड. सो दॅट पर्टिक्युलर वॉटर कंटेंट इज श्रिंकेज लिमिट हियर. दॅट पर्टिक्युलर, व्हेरी गुड वैभवी. तर कळालं तर मला खूप खुशी आहे. सो दिस इज द मास ऑफ वॉटर बाय मास ऑफ सॉलिड. So m1 minus md minus v1 minus v2 into rho w divided by md into 100 is shrinkage limit, and that is the particular water content in that stage. Snehal, just you go through this one, beta.